कदरमनो आवरेदन को द ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली दा नंद नवंबर में आश्ते अतविश्तमा नेटा दा ओज द सेमिया और नड़ई ताज़ा खबरूना उड़ान देखेगी द खबरूनों पर सर के वावरे द खबरूनों मुहिम सरटकी। लुमड़ी वजीर बसभा द ऑल इंडिया रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के खपल नजरूना शरीकड़ी द बांग्लादेश नामतू अदाकार या अतल और द आज़ादी जंग मुबारज आले जाकिर वफात शो द रोगत्या वजीर तर 2025 काल पोरे द नरई रंज लमंजा वडलो के द खबरयालानो सरा मरस्ता ग्वाड़ी हर्षवर्धन श्रृंगला ववयल चे पर डिजिटल बरखा के द हिंद और जर्मनी तरमंज द हमकारी लपारा आली जरीफियत श्ता द शंघाई द हमकारियो साजमन शर्मंशी ववयल चे द जान तकिया कौन कई हिंद नोखत द लोअर पाम वड़दई लुमड़ी वजीर नरेंद्र मोदी द तमिलनाडु मशर वजीर सरा खबरें वकड़े मरकजी टीमुना द तूफान निवार पर नतीजा के द जगोरने और मरस्ते कानूनों के द मरस्ते लपारा अयालता लेगल के ही पहेवाद के द कोरोना द रगेदो कचा द्रे नवी अशारिया उवश पेता सलने द वदा कड़िए दा अजीजानो ओस वावरे बशपड़ खबरूना लुमड़ी वजीर नरेंद्र मोदी बसभा द सहार योलस बजो द ऑल इंडिया रेडियो द मन की बात प्रोग्राम के द हेवाद औ बहर खलको सरा खपल नजरियात शरीकड़ी दा ब द म्याश्ते रेडियो प्रोग्राम यो अवियामा बरखावी दा ब द ऑल इंडिया रेडियो आओ द दूरदर्शन पटोला शबका आओ हमदा रंगा द ऑल इंडिया न्यूज़ वेब पाना आओ न्यूज़ पर एयर मोबाइल ऐप के खपाराशी दा ब द ऑल इंडिया रेडियो डीडी न्यूज़ पीएम और अतलातो और नशरातो वजारत पर यूट्यूब चैनलों हम पजवंदे बना खपाराशी द ऑल इंडिया रेडियो ब द हिंदी खबरवाने समदलासे वरुस्ता प्रोग्राम पसीमईजी खबरों के हम खपाराकड़ी द बांग्लादेश वतली अदाकार और कल्तूरी शख्सियत आले जाकिर द जुम्मे पवरज पर ढाका के वफात शो नुमवड़ी शपग अव्या कलनवू नुमवड़ी ला 1300 कलोनो रही से ला सरतान सरा मुबारजा कवला नुमवड़ी दुए वरेजे मख के द ढाके पर रोगतुन के द कोविड मस्बता मुआयना वकड़ा चेरे चे द हगा दरमलना रवानावा वलसमशर अब्दुल हमीद और लुमड़ी वजीरा शेख हसीना द बांग्लादेश वरकशवई कल्तूरी शख्सियत द खराज द अदा कवलोप पर खातिर द तसलियत पैगामुना खपाराकड़ल द कल्तूरी चारो वजीर KM खालिद द आले जाकिर पर मडीना हम ख्वाशीनी सरगंदाकड़ा आली द पाकिस्तान पर उड़ांदे द बांग्लादेश द आज़ादी जंग गुरजंग के बरखा दरलोदा नुमवड़ी पर ढाका के द आज़ादी जंग म्यूजियम बनसट खुदन के हम वो नुमवड़ी द फिल्मों पर बरखा के द हगा द हमकारे ला अमला पर योजर न सवा न नवी काल के द बांग्लादेश दुहमा लोड़ा मल की जायजा अकोशे पडक वरकड़ल शवियेवा द रोगत्या वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन तर 2025 काल पोरे द नरी रंज लमंजा वडलो के द खबरयालानो मरस्ता गोख्तलेदा द जुम्मे पवरज द हिंदुस्तान द मास मुखाबरातो इंस्टीट्यूट ज़दकुंको ता डिजिटल वयना कवलो पर तरस डॉक्टर वर्धन ववयल चे द खबरयालानो फाला बरखा खेस्तना ब द खलको पर मंज के द आमा पोहावे पर अमंस ता कवलो के मरस्ता वकड़ी पतेरो योलस म्याश्तो के द वबा पर तरस द जर्नलिस्तानो या खबरयालानो द हसोस्तायना कवलो पर तरस नुमवड़ी ववयल चे खबरयालानो द नारोगई पर अड़ा मालूमात खलको तरसेदलो लपारा डेर ज़्यार इस्तलाई दे हगा ववयल चे द कोविड जंग चे ला जनवरी सखा पयल शवई ओस पर खपले यो लसमे म्याश्त के दई और रसनी ददे सफर पर जरियान के यो फाला मलगरी वो नुमवड़ी हमदा राज हगा कसानो ता चे खलको तय द मालूमात चमतू कवलो पलारा के खपल ज्वंत कुर्बानी कड़ई दई ख्वाशीनी सरगंदाकड़ा डॉक्टर वर्धन वडांदीज वकड़ चे द इदारे और वजारत तरमज हमकारे प्रोग्राम पयल कड़ी चे दा ब द रोगत्या और साइंस पर डगर के नवे जर्नलिस्तानों ता रोजना वरकड़ी द बहरन्यो चारो मुंशी हर्षवर्धन श्रृंगला ववयल चे द कोविड वबा द बावरी और ख्वंदी तामीन जंजीर अड़त्या मन सारा वड़लेदा नुमवड़ी ववयल चे नड़ीवाला पेजंदना स्तून लरी चे द उसनी वबा लका हालातो न खोंदे सातलो लपारा पर उसने सिस्टम के बदलून डेर जरूरी दई नुमवड़ी परून द इंडो जर्मनी यो अशारिया पिंजा ट्रैक डायलॉग के वैना कवला
نومړي وویل چې دا حالت هندوستان ته موقع ورکوي چې د نړۍ په تولیدي سیستم کې یو مهم ځای ترلاسه کړي. دا د آتم نربر بھارت یا د ځان تکیه کوونکی هند کمپاین لید دی. د شنګهای د همکاریو سازمان سرمنشي جنرال ولادیمیر نووروف د لومړي وزیر نریندر مودي لخوا د ځان تکیه کوونکی هند نوښت ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې دا د ډیر پام وړ دی. د سږ کال د نومبر په 13 د شوراګانو د 19مې غونډې چې د ویډیو له لارې هندوستان کوربه وکړي، نومړي د پرسار بھارتي یو جرنالست سره په یو مرکه کې وویل چې د آتم نربر بھارت کمپاین هدف په هیواد کې صنعت تکړه کول دی چې زرګونو خلکونو ته دنده ورکړي. لومړي وزیر نریندر مودي د تمل ناډو له مشر وزیر ایډاپډي کروپا پالناسوامي سره خبرې وکړې او د ایالت په ځینو برخو کې د طوفان او درنو باران پر وضعیت خبرې وکړې. په یو ټویټ کې د لومړي وزیر دفتر پرون وویل مرکزی ټیمونه تامل ناډو ته د ژغورنې او مرستې په چارو کې د مرستې لپاره لیږل کیږي. ښاغلي مودي مړ شوي خلکو له عمله خواشیني څرګنده کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره روغتیا هیله یې وکړه. لومړي وزیر د ملي امداد له صندوق څخه د وژل شویو کسانو خپلوانو ته د 2 لکو روپیو نقدي پیسې او ټپیانو ته به 50,000 روپۍ ورکړل شي. په هیواد کې په 13 ساعتو کې 1,452 ناروغان روغ شوي دي. له دې سره د کووډ رګېدو کچا 93.85 سلنې ته وده کړې ده. د روغتیا وزارت له مخې د روغېدو ټول شمیره 79,50,000 ته رسیدلې ده. اوس مهال فعاله قضیې د ټولو مثبتي قضیو یوازې 4.78 سلنه جوړوي. دا مهال په هیواد کې د فعالو قضیو مجموعي شمیره 4,50,940 ده. په 13 ساعتو کې 1,322 نوي قضیې راپور شوي دي. لا دې سره د مثبتي قضیو شمیره 93,50,000 ته رسیدلې ده. وزارت ویلي چې د ستراتیژیک او درزي سیستم تعقیب او درملنې پلي کول د لوړې رګېدو او ټیټو مړینو لامل دی. اوس مهال د هندوستان د قضیو د مړینو کچا 1.46 سلنه ده چې په نړۍ کې تر ټولو ټیټه ده. پروانو حالاتو یو تبصره د هند او بحرین ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کیږي. لیکنه د ډاکټر محمد مدثر قمر او جباړه د پښتو څانګې. هند د بحرین کوچنی ټاپو هیواد سره قوي تجارتي، ستراتیژیک او کلتوري اړیکې لري چې د تاریخي اړیکو سره سره دوړخیزه تجارتي او د خلکو ترمنځ اړیکې د نږدېوالي پر اساس دي. که څه هم بحرین یو کوچنی هیواد دی، خو دغه سلطنت د ستراتیژیک پلوه د خلیج سویل لودیس کې موقعیت لري، ځکه چې د سیمایي امنیت او ثبات په لحاظ دا ډیر مهم دی. بحرین د عرب او خلیج هیوادونو د پرمختګ نمونه بنسټوال دی. هند تل له بحرین سره قوي ډیپلوماټیکي او سوداګریزي اړیکې ساتلې دي. د پټرولیم او نورو توکو د دوړخیز تجارت سربېره سلطنت نږدې 3 لکه هندي مسافرو کارګرانو کوربتوب هم کوي چې د نوموړي هیواد په اقتصادي پرمختګ کې یې برخه اخیستې او د ځایي ټولنو سره ښې اړیکې ساتلې دي. د هند د لومړي وزیر نریندر مودي په مشرۍ د دوړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزې اړیکې نوې لوړو پوړونو ته رسیدلې دي چې د 2019 کال په اگست کې دغه ټاپو هیواد ته سفر کوونکي لومړنی هندي لومړی وزیر جوړ شو. د هند او بحرین ترمنځ دوړخیزو اړیکو ته د وده ورکولو لپاره د هند هڅې په پام کې نیولو سره د بحرین پاچا حماد بن عیسی الخلیفه لخوا لومړي وزیر ته د بحرین امر ستره جایزه ورکړل شو. د لیدنې په جریان کې دواړو لورو د هند فضایي څېړنو سازمان او د بحرین د ملي فضا او ساينس ادارې ترمنځ د همکاریو او د نړیوالې لمریزې برېښنا سازمان سره د بحرین د همکارۍ په خاطر 4 هوکړې لیکونه لاسلیک کړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي. هند او بحرین په دې هم ژمنه وکړه چې د کووډ 19 په وړاندې مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. لومړي وزیر
مودي او پاچا حماد د 2000 کال په اپریل کې ټلیفوني خبرې کړې وې او موافقه یې کړې وه چې د دوړو هیوادونو چارواکي به په منظم ډول تماس کې وي او د کووډ 19 له ننګونو سره د مقابلې لپاره به یو بل ته هر ممکن ملاتړ چمتو کړي. بحرین هم د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی کوم ته چې هند د وبا پر ضد مبارزه کې د مرستې لپاره هایدروکسی کلوروکوین صادر کړی وو. د هند بهرنیو چارو وزیر ډاکټر ایس جے شنکر د اونۍ کې بحرین ته سفر کړی دی. دا د هغو دوه اړخیزو سفرونو څخه دی کوم چې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو میاشتو کې ترسره کړي وو ځکه چې نړیوال سفرونه او غونډې د کووډ 19 له وجې ګډوډې شوي دي. د پام وړ خبره دا ده چې دا د هند بهرنیو چارو وزیر په توګه بحرین ته د ډاکټر جے شنکر لومړی سفر دی. که څه هم هغه د ډیپلوماسۍ په اوږدو کې د عرب خلیج هیوادونو سره د اړیکو په ټینګولو کې نااشنا نه دی. دا دوه ورځنی سفر د مختلفو دلایلو له امله ډیر مهم دی. دا به د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کولو کې مرسته وکړي په ځانګړې توګه د مهال کله چې نړۍ د کووډ 19 ناروغۍ سره موثره مبارزه کولو لپاره تیار سي او د دغه ناروغۍ له امله خراب شوی اقتصادي حالت څخه د رغېدو هڅې کوي او د کووډ 19 وروسته ننګونو لپاره چمتو کیږي. نوموړي له خپل سیال ډاکټر عبداللطیف بن راشد الزیانی سره د خبرو پر مهال موافقه وکړه چې د دفاع او سمندري امنیت، فضا ټکنالوژي، تجارت او پانګونې، زیربنا، روغتیا، هایدروکاربن او نوي کیدونکي انرژي په شمول د هند بحرین تاریخي اړیکې لا پیاوړې کړي. ډاکټر جے شنکر د بحرین د بهرنیو چارو وزیر ته هم بلنه ورکړه چې نوې ډیلۍ ته سفر وکړي ترڅو په راتلونکي میاشتو کې د هند او بحرین د ګډ کمیسیون په درېیمه ناسته کې برخه واخلي. تمه کېږي چې دا لیدنه به په سیمایي او نړیوال نظم د بدلون په اوږدو کې د خلیج له سیمې سره د مشارکت ودې په برخه کې له هند سره مرسته وکړي. له اسرائیل سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د بحرین او متحده اماراتو پریکړه چې د هند لخوا تود هرکلی شوی یو مهمه سیمایي پرمختګ دی. نوې ډیلۍ د سیمایي متحرک بدلون په اړه پوهه دی او د سیمایي امنیت او ثبات په لور د حرکت ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر د بحرین د ستر درستیز مرستیال او د سلطنت لومړي وزیر ولیعهد شاهزاده سلمان بن حمد الخلیفه سره هم ولیدل او د پخوانی لومړي وزیر شاهزاده خلیفه بن سلمان الخلیفه په مړینه خواشیني څرګنده کړه. په هند او بحرین کې د اړیکو د پیاوړي کولو او په بحرین کې د هندي ټولنې د سوکالۍ لپاره د پخوانی پاچا مرستې یاد کړې. د لیدنې په جریان کې هغه په بحرین کې د هندي ټولنې له مشرانو سره یو مجازي ناسته هم وکړه او په مناما کې یې د 200 کالو لرغونه شرینات جی یا د بھگوان شری کرشن مندر ته هم لاړ چې د هند او بحرین د خلکو ترمنځ د تاریخي اړیکو شاهد دی. هند او بحرین د تاریخي، تجارتي، اقتصادي، ډیپلوماټیکو اړیکو او مخ پر ودې سیاسي امنیت او دفاعي همکارۍ د زرګونو کلونو پخوانۍ دوستانه اړیکې لري. دواړه هیوادونه د سیمایي او د نړیوال صلح او سوکالۍ لپاره ګډ لید لري. د ډاکټر جے شنکر سفر به دوه اړخیزو اړیکو ته لا وده ورکړي. دا سفر د دوه اړخیزو ګټو په برخو کې د همکارۍ د لا پیاوړتیا لپاره هم بنسټ کېږدي.